Hi doctors, good morning. Today we will be seeing esophagus high yielding nodes. So first, in esophageal dysphagia there are two types, that is progressive and intermittent or non-progressive. In case of progressive, just remember with the help of the mnemonic APPC, that is achalasia, progressive systemic sclerosis, peptic stricture and carcinoma. And in case of intermittent or non-progressive, there comes lower esophageal ring or Schatzki ring, diffuse esophageal spasm and Zenker's diverticulum. Then there are another type of classification for dysphagia based upon the solids and liquids. So dysphagia for both solids and liquids is mainly because of motility disorder, that is movement disorder. So what are all the conditions leading to motility disorder? They are progressive systemic sclerosis, achalasia cardia and diffuse esophageal spasm. And in case of only solids dysphagia, it is mainly because of mechanical obstruction. It is due to cancer, peptic stricture, lower esophageal ring or Schatzki ring. Okay. Then in case of diffuse dysphagia for both solids and liquids, that is motility disorder, the investigation of choice is manometry, but in case of mechanical obstruction, the investigation of choice is endoscopy. So there are three types of contractions in esophagus: primary, secondary and tertiary. Primary and secondary are progressive contraction and tertiary is non-progressive contraction, and mainly the primary contraction is triggered by voluntary swallowing and secondary is triggered by distension or irritation of esophagus, and tertiary occurs spontaneously and simultaneously between the swallows. Then achalasia cardia, this is primary esophageal motility disorder. Physiologically, what are all the things we can see? First, there would be absence of esophageal peristalsis and there would be increased pressure in lower esophageal sphincter or failure of lower esophageal sphincter to relax in response to swallowing. And what is the main pathology behind this achalasia cardia? It is because of degeneration of mesenteric plexus of Auerbach's with loss of postganglionic inhibitory neurons, but there is some exception that there would be sparing of postganglionic cholinergic fibers. Then symptoms: dysphagia for both solids and liquids, the most common symptom. Then comes regurgitation, the second common, and chest pain. Investigation: first, esophageal manometry. There would be elevated resting pressure of lower esophageal sphincter, that is more than 45 mmHg, and incomplete LES relaxation, that is lower esophageal sphincter relaxation. Then absence of distal esophageal peristalsis. These things we had seen in the physiological characteristics of achalasia cardia. Then comes barium swallow. In barium swallow we can see beak-like narrowing of distal esophagus. Then the surgical treatment is Hell's myotomy, and achalasia cardia is a risk factor for esophageal carcinoma. Remember, achalasia cardia will lead to squamous cell carcinoma in esophagus. Then diffuse esophageal spasm, and this is a hypermotility disorder and there occurs intermittent chest pain and dysphagia. So in case of barium swallow we can see corkscrew esophagus, and ambulatory manometry is the single best investigation with sensitivity and specificity, as we know before that manometry is the investigation of choice for motility disorders. Then Zenker's diverticulum, and this is a Purcell diverticulum. It occurs in the pharyngeal mucosa, mainly in the area of Killian's dehiscence, a weak area between two parts of inferior constrictor, and it is called as false diverticulum because it won't contain all the anatomic layers of esophageal wall and only mucosal protrusion would be seen there. Okay. Then Killian's dehiscence you can remember with the help of the mnemonic cry and thigh, that is oblique fibers of thyropharyngeus and transverse fibers of cricopharyngeus. This is an important MCQ. Then herniation mainly in the posterior part on left side. And signs and symptoms: dysphagia would be there, gurgling sound produced during swallowing, then halitosis, then cough and aspiration pneumonia, then malnutrition. So investigation of choice, that is barium swallow, and the most frequent complication is aspiration into the tracheobronchial tree, which may lead to pneumonia and lung abscess.
Next comes esophageal ring or Schatzky ring. So here there would be formation of mucosal or submucosal ring at the squamo-columnar junction of the distal esophagus, and this leads to intermittent dysphagia only for solids. And next comes Plummer-Vinson or Patterson-Kelly syndrome. So here you have to memorize upper esophageal web would be there, iron deficiency anemia, koilonychia, and glossitis and angular stomatitis. Then comes Mallory-Weiss syndrome. So here there would be linear tear of gastric mucosa near the squamo-columnar mucosal junction. So it would present with upper GI bleeding as hematemesis. Then comes Barrett's esophagus. This is simply a metaplasia, conversion of squamous epithelium into columnar epithelium, mainly in the lower 1/3 of the esophagus. And the most common type of metaplasia here is intestinal metaplasia, and epidemiologically it is more common in men, white, and with increasing age group. And the complications are peptic ulcers, strictures, and premalignant condition causing adenocarcinoma. So in case of achalasia cardia it is squamous cell carcinoma, and in case of Barrett's esophagus it is adenocarcinoma. Then investigation. In case of endoscopy, we can find salmon pink epithelium indicating the columnar epithelium in esophagus, and in biopsy we can see presence of goblet cells indicating the columnar type of epithelium. Then esophageal carcinoma. So the most prevalent, that is new plus older cases in the worldwide, is squamous cell carcinoma, and most is only incidence, that is new cases, is adenocarcinoma. And most common esophageal cancer in India is squamous cell carcinoma. And in case of squamous cell carcinoma, it occurs mainly in middle 1/3, and in case of adenocarcinoma, it occurs in the lower 1/3 of esophagus. And the predisposing factors of alcohol consumption, smoking cigarettes, and ingested carcinogens like nitrates. And in case of chronic mucosal damage, that is achalasia cardia. Then the host susceptibility we can see in Patterson-Kelly syndrome or Plummer-Vinson syndrome, and Tylosis palmaris et plantaris. Then chronic gastric reflux, that is Barrett's esophagus for adenocarcinoma. So then the investigation of choice, already we know in case of mechanical obstruction we should go for endoscopy. Then here occurs progressive dysphagia only for solids. And what is dysphagia lusorio? Dysphagia lusoria is nothing but there is a compression of esophagus by an aberrant blood vessel, mainly that is right subclavian artery. And here we are ending the esophagus high yielding notes, and thank you so much. ஹலோ டாக்டர்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈசோஃபேகஸ் ரிலேட்டடான ஹை யீல்டிங் நோட்ஸ் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈசோஃபேகியல் டிஸ்பேஜியா, இதில் வந்து 2 இருக்குது, ப்ரொக்ரெசிவ், இன்டர்மிட்டன்ட், இல்லைனா நான் ப்ரொக்ரெசிவ். ப்ரொக்ரெசிவில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னா அக்லேஷியா கார்டியா, ப்ரொக்ரெசிவ் சிஸ்டமிக் ஸ்க்ளரோசிஸ், பெப்டிக் ஸ்ட்ரிக்சர் கார்சினோமா. இதை வந்து ஏபிபிசி அப்படின்னு நிமோனிக் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இன்டர்மிட்டன்ட்டில் lower esophageal ring or Schatzky ring, diffuse esophageal spasm or Zenker's diverticulum. ஓகே, இந்த esophageal dysphagiaவை மறுபடியும் ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. போத் சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னென்ன கண்டிஷன், வெறும் சாலிட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் என்னென்ன கண்டிஷன். ஸோ சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து மொட்டிலிட்டி டிஸார்டர் கூட வந்துடும். ஸோ ஈசோஃபேகியல் மூமெண்ட்டில் என்னென்ன டிஸார்டர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொக்ரெசிவ் சிஸ்டமிக் ஸ்க்ளரோசிஸ். இது வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாமே வந்து திக்கனிங்காக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மூமெண்ட் இருக்காது ஈசோஃபேகஸில். தென் அக்லேஷியா கார்டியா, அதுக்கப்புறம் டிஃப்யூஸ் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பாசம். அதே வந்து சாலிட்ஸ் மட்டும் டிஸ்பேஜியா அப்படின்னா அது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஏதாவது ஒரு டியூமரோ இல்லை மெக்கானிக்கலாக வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறது தான். மேபி லூமன் நேரோ ஆகிறது, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும். ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா கேன்சர், பெப்டிக் ஸ்ட்ரிக்சர், அடுத்து லோவர் ஈசோஃபேகல் ரிங்கர், ஷாட்ஸ்கி ரிங். ஓகே, ஸோ தனித்தனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முன்னாடி பார்த்தா இந்த ப்ரொக்ரெசிவும் இன்டர்மிட்டன்ட் ஆர் நான் ப்ரொக்ரெசிவ் அது வேறு கிளாஸிஃபிகேஷன். இந்த சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸும் சாலிட்ஸ் ரெண்டும் தனித்தனி கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸோ அதை சரியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பேஜியா ஃபார் போத் லிக்விட்ஸ் அண்ட் சாலிட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மொட்டிலிட்டி டிஸார்டராக தான் இருக்கும். ஸோ அக்கலேஷியா அண்ட் டிஃப்யூஸ் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பாசம். அதில் வந்து மோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஈசோஃபேகியல் மேனோமெட்ரி தான் பார்க்கணும். அதே வந்து டிஸ்பேஜியா ஃபார் சாலிட்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி தான் பார்க்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஈசோஃபேகஸில் 3 டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ப்ரைமரி, செகண்ட்ரி, டெர்ஷரி. ப்ரைமரியும் செகண்ட்ரியும் ப்ரொக்ரெசிவாக வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். அதுவே டெர்ஷரி அப்படிங்கிறது நான் ப்ரொக்ரெசிவ் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ப்ரைமரி வந்து எப்போ ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்வாலோயிங் நடக்கும்போது ப்ரைமரி கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ட்ரிகர் ஆகும். அதே வந்து செகண்டரி கான்ட்ராக்ஷன் எப்போ ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னா வயிறு வந்து ஈசோஃபேகஸ் வந்து டிஸ்டன்ட் ஆகும்போதோ இல்லை ஏதாச்சும் ஃபுட் ஐட்டம் போய் இரிட்டேட் பண்ணும்போதோ செகண்டரி கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். டெர்ஷரி கான்ட்ராக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாகவும் சைமல்டேனியஸாகவும் ஒவ்வொரு ஸ்வாலோக்கும் நடுவுலையும் ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டெர்ஷரி கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நான் ப்ரோக்ரெசிவ் அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட்டு அக்லேஷியா கார்டியா. இது வந்து ப்ரைமரி ஈசோஃபேகியல் மொட்டிலிட்டி டிஸார்டர், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ நேம்லேருந்தே தெரியுது கார்டியா அப்படிங்கிறது கார்டியாக் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டொமக், அதாவது லோவர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்க்சரில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கலாக வந்து அங்கே என்னென்ன ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈசோஃபேகியல் பெரிஸ்டால்சிஸ் இல்லாமல் போகும். அடுத்து லோவர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்க்சரில் வந்து ரொம்ப அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ ஈவன் நம்ம வந்து ஸ்வாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து லோவர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்க்சர் வந்து கொடுக்காது. அதாவது ஸ்வாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே அது ரிலாக்ஸ் ஆகணும், பட் அது ரிலாக்ஸ் ஆகாது. இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம அக்லேஷியா கார்டியாவில் பார்க்க முடியும். ஸோ பேத்தோஜெனிசிஸ் அங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னால இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா மயன்ட்ரிக் பிளெக்ஸஸ் ஆஃப் ஆர்பாக்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அதில் ஏற்படுற லாஸ் ஆஃப் போஸ்ட் கேங்லியோனிக் இன்ஹிபிட்டரி நியூரான்ஸ், அதில் ஏற்படுற ப்ராப்ளம்னால தான் இந்த மாதிரி அக்லேஷியா கார்டியா வருது. மெயினாக வந்து போஸ்ட் கேங்லியானிக் கோலினர்ஜிக் ஃபைபர்ஸ்க்கு எதுவுமே ஆகாது. மெயினாக போஸ்ட் கேங்லியானிக் இன்ஹிபிட்டரி நியூரான்ஸுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வருது, அதுவும் மயன்ட்ரிக் பிளெக்ஸஸ் ஆஃப் ஆர்பாக்ஸில். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னாலே டிஸ்பேஜியா போத் சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸு, ஏன்னா மொட்டிலிட்டி டிஸார்டரில் ரெண்டுக்குமே வந்து டிஸ்பேஜியா வரும். அடுத்து ரிகர்ஜிடேஷன் தான் செகண்ட் காமன். அடுத்து செஸ்ட் பெயின் வரும். ஓகே, ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு மொட்டிலிட்டி டிஸார்டருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து மேனோமெட்ரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈசோஃபேகியல் மேனோமெட்ரியில் என்னென்ன கண்டிஷன் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிசியாலஜியில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே கேரக்டர் தான். ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப எலிவேட்டடாக இருக்கும் லோவர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்க்சரோடது, தட் இஸ் மோர் தென் 45 mmHg வரைக்கும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸேஷனே நடக்காது. அதுக்கப்புறம் ஈசோஃபேகியல் பெரிஸ்டால்சிஸ் வந்து ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேரியம் ஸ்வாலோவில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா டைலேட்டட் சிக்மாய்டு ஈசோஃபேகஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் பீக் லைக் நேரோயிங் ஆஃப் டிஸ்டல் ஈசோஃபேகஸ். இந்த பீக் லைக் நேரோயிங் வந்து அக்லேஷியா கார்டியாவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? பேரியம் ஸ்வாலோவில். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கான சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹெல்லர்ஸ் மயாட்டமி தான். ஸோ அக்லேஷியா கார்டியா வந்து ஈசோஃபேகியல் கார்சினோமாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்யூஸ் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பாசம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் மொட்டிலிட்டி டிஸார்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பட் டிஃப்யூஸ் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பாசம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைப்பர் மொட்டிலிட்டி டிஸார்டர். இதில் வந்து என்னென்னா இன்டர்மிட்டன்ட் செஸ்ட் பெயின் இருக்கும், அதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன் சிம்டம் அலாங் வித் டிஸ்பேஜியா. ஸோ நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஈசோஃபேகோகிராம், அதாவது பேரியம் ஸ்வாலோவில் காக்ஸ்க்ரூ ஈசோஃபேகஸ் பார்க்கலாம். பட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் முன்னாடியே சொன்னது தான், இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் மொட்டிலிட்டி டிஸார்டர்ஸ் வந்து எப்போவுமே மேனோமெட்ரி தான். அதுதான் வந்து சிங்கிள் பெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வித் 100% ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு ஜெங்கர்ஸ் டைவர்டிகுலம். இது என்னென்னா இது வந்து பல்ஷன் டைவர்டிகுலம். இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஃபெரஞ்சியல் மியூக்கோசால நடக்கும். மெயினாக அந்த கில்லியன்ஸ் டெஹிசன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துல. ஸோ கில்லியன்ஸ் டெஹிசன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃபேரிங்ஸில் மசில்ஸ் இருக்குது, அதில் வந்து லோவர் 2 parts ஆஃப் இன்ஃபீரியர் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற ஒரு வீக் ஏரியா வழியாக தான் கில்லியன்ஸ் டெஹிசன்ஸ் வந்து பின்னாடி பல்ஜ் ஆகும். அதுதான் வந்து ஜெங்கர்ஸ் டைவர்டிகுலம். இது ஏன் ஃபால்ஸ் டைவர்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா லேயர்ஸ் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸும் அதில் இன்வால்வ் ஆகாது, வெறும் மியூக்கஸ் லேயர் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும். அதனால தான் இதை வந்து ஃபால்ஸ் டைவர்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு
கில்லியன்ஸ் டெஹிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது, அந்த இன்ஃபீரியர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மசில்னு முன்னாடி பார்த்தோம். பட் இங்கே வந்து க்ரை அண்ட் தை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆப்ளிக் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் தைரோஃபெரஞ்சியஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கோஃபெரஞ்சியஸ். ஸோ க்ரை அண்ட் தை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கில்லியன்ஸ் டெஹிசன்ஸை ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்க முடியும். அடுத்து ஹெர்னியேஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா பின்னாடி தான் நடக்கும். மெயினாக வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் வந்து இந்த மியூக்கஸ் அவுட் பவுச்சிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கான சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிஸ்ஃபேஜியா, கர்க்லிங் சவுண்ட் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது தண்ணி ஏதாவது முழுங்கும்போது. அடுத்து ஹாலிடோசிஸ் இருக்கும், பேட் பிரெத். அடுத்து காஃப் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும்போது ஆஸ்பிரேஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல காஃப் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா ஈஸியாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மால் நியூட்ரிஷன் வரும். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா பேரியம் ஸ்வாலோ. அதுவும் இல்லாமல் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னாலே வந்து அது ஆஸ்பிரேஷன் தான் ட்ரக்கியோப்ராங்கியல் ட்ரீயில். ஸோ அது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா நிமோனியாவும் லங் ஆப்சஸாகவும் மாறிடும். அடுத்து ஈசோஃபேகியல் ரிங் ஆர் ஷாட்ஸ்கி ரிங். இது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டல் ஈசோஃபேகஸில் மியூக்கோசல் ஆர் சப்மியூக்கோசல் ரிங் இருக்கும். மெயினாக வந்து அந்த ஸ்குவாமோ காலம்னர் ஜங்ஷனில். ஈசோஃபேகஸ் ஃபுல்லாமே வந்து ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் தான் இருக்கும். ஸ்டொமக்கில் வந்து காலம்னர் எபித்தீலியம் இருக்கும். ஸோ அது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல ஒரு ரிங் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் வந்து ஈசோஃபேகியல் ரிங் ஆர் ஷாட்ஸ்கி ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனால் நமக்கு வந்து இன்டர்மிட்டன்ட் டிஸ்பேஜியா ஏற்படுது, மெயின்லி ஃபார் சாலிட்ஸ், பிகாஸ் இது ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் லூமினல் ஸ்டினோசிஸ் இருக்கும். அடுத்து மெயினாக வந்து மியூக்கோசா இல்லை சப்மியூக்கோசா வந்து ஒரு ஃபியூ மில்லிமீட்டர்ஸ்க்கு நேரோ ஆகிறது தான் இதோட ப்ராப்ளம். அடுத்து ப்ளம்மர் வின்சென்ட் சிண்ட்ரோம் ஆர் பேட்டர்சன் கெல்லி சிண்ட்ரோம். இது நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். அப்பர் ஈசோஃபேகியல் வெப் இருக்கும். அது கூட அயர்ன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியா, கொயிலோனைகியா அப்படிங்கிறது ஸ்பூன் ஷேப்டு நெயில்ஸ். அடுத்து க்ளாசைட்டிஸ் அண்ட் ஆங்குலர் ஸ்டொமடைட்டிஸ். ஸோ இந்த 4 கண்டிஷனுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பர் ஈசோஃபேகியல் ரிங் இருக்கும், அயர்ன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியா, கொயிலோனைகியா, க்ளாசைட்டிஸ் அண்ட் ஆங்குலர் ஸ்டொமடைட்டிஸ் இருக்கும். அடுத்து மேலரி வைஸ் சிண்ட்ரோம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஸ்குவாமோ காலம்னர் ஜங்ஷனில் ஒரு லீனியர் டியர் ஏற்படுறது தான் வந்து மேலரி வைஸ் சிண்ட்ரோம். இது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து அப்பர் ஜிஐ ப்ளீடிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஹெமடெமிசிஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகும். அடுத்து பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ். இது சிம்பிள், ஒரு மெட்டாப்ளேஷியா நடக்குது. அதாவது ஈசோஃபேகஸில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் தான் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து காலம்னராக கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் வந்து பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ். ஸோ இங்கே வந்து மோஸ்ட் காமனாக வந்து என்ன மெட்டாப்ளேஷியா பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டினல் மெட்டாப்ளேஷியா. ஓகே. ஸோ எபிடமியாலஜிக்கலாக யாரை வந்து இது ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னா மென், ஒயிட், அதுவும் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஏஜ் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா பெப்டிக் அல்சர்ஸ் வரலாம், ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் வரலாம், ப்ரீ மெலிக்னன்ட் கண்டிஷன், அடினோ கார்சினோமா வரலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று ஞாபகம் வைங்க, அக்லேஷியா கார்டியாவாக இருந்தால் அது ஸ்குவாமசெல் கார்சினோமா, அதுவே வந்து பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸாக இருந்தால் அடினோ கார்சினோமா. ஆல்ரெடி பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் வந்து ஒரு ப்ரீ மெலிக்னன்ட் கண்டிஷன் தான். நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்டோஸ்கோப்பியில் சால்மன் பிங்க் எபித்தீலியம் பார்க்கலாம். பிகாஸ் சால்மன் பிங்க் இருந்ததுன்னா அது காலம்னர் இண்டிகேட் பண்ணுது, அது ஒயிட் எபித்தீலியம் இருந்தால் அது ஸ்குவாமஸை இண்டிகேட் பண்ணுது. அடுத்து பயாப்சியில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்டெஸ்டினல் மெட்டாப்ளேஷியா வந்து ரொம்ப காமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது காலம்னர் டைப் ஆஃப் எபித்தீலியம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கோப்லெட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கோப்லெட் செல்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைனில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஈசோஃபேகஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் கன்ஃபர்மேஷன். ஓகே. அடுத்து ஈசோஃபேகியல் கார்சினோமா மோஸ்ட் காமன், அதாவது ப்ரிவலண்ட் அப்படின்னாலே வந்து எக்ஸிஸ்டிங் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது புது கேசஸ் இல்லைனா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கிற பழைய கேசஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து ப்ரிவலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேர்ல்டு வைடில் ப்ரிவலன்ஸில் அதாவது நியூ ப்ளஸ் ஓல்டு கேசஸ் அப்படின்னா ஸ்குவாமசெல் கார்சினோமா. அதே வந்து வேர்ல்டு வைடில் வெறும் நியூ கேசஸ் மட்டும் எது அதிகமாக இருக்குன்னா அடினோ கார்சினோமா. அதுவே இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஈசோஃபேகியல் கேன்சர் அப்படின்னா அது ஸ்குவாமசெல் கார்சினோமா. ஓகே. ஸோ மோஸ்ட் காமன் வந்து சைட் ஆஃப் ஸ்குவாமசெல் கார்சினோமா எங்கே வரும் அப்படின்னா மிடில் 1/3 தான் வருது. அதுவே வந்து அடினோ கார்சினோமாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லோவர் 1/3 ஆஃப் ஈசோஃபேகஸில் வருது. ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸ், இது சும்மா ஒரு வாட்டி ரீட் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன், சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்,
அடுத்து ரொம்ப கார்சினோஜன்ஸ் எடுத்துக்கிறது லைக் நைட்ரேட்ஸ், ஸ்மோக்டு ஓபியாய்ட்ஸ், அடுத்து ஃபங்கல் டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் பிக்கிள்டு வெஜிடபிள்ஸ், அடுத்து மியூக்கோசல் டேமேஜ் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலான்னா க்ரானிக் அக்லேஷியா கடியால் பார்க்கலாம். அடுத்து ஹோஸ்ட் சசப்டபிலிட்டி மெயினாக வந்து அந்த முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா பேட்டர்சன் கெல்லி சிண்ட்ரோம் ஆர் ப்ளமர் வின்சன் சிண்ட்ரோம், அந்த கண்டிஷனில் நமக்கு ப்ரீ மெலிக்னன்சி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்து டைலோசிஸ், பால்மாரிஸ் எட் பிளான்டாரிஸ். இது என்னென்னா பாம்ஸ் அண்ட் சோல்ஸ் வந்து ஹைப்பர் கேரட்டோசிஸ் போயிட்டு ரொம்ப பிட்டிங் வருது, அது கன்ஜினிட்டலாகவே இருக்கும். ஸோ இஃப் அ பர்சன் இஸ் ஹேவிங் டைலோசிஸ், பால்மாரிஸ் எட் பிளான்டாரிஸ், வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் ஈசோஃபேகியல் கார்சினோமா. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரானிக்காக வந்து கேஸ்ட்ரிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கிறது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸு. ஸோ பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிரானிக்காக வந்து ஒரு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் எல்லாம் காலம்னராக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல அடினோகார்சினோமாக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து எண்டோஸ்கோப்பி தான். ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னாலே வந்து எண்டோஸ்கோப்பி தான் போகணும். ஸோ ப்ரோக்ரெசிவ் டிஸ்பேஜியா ஒன்லி ஃபார் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ஓகே, அடுத்து டிஸ்பேஜியா லூசோரியா. இது ஒன்றும் இல்லை, டிஸ்பேஜியா அரைசிங் ஃப்ரம் சிம்டமேட்டிக் கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ் பை அன் அபரண்ட் பிளட் வெசல். ஒரு பிளட் வெசல்னால வந்து ஈசோஃபேகஸ் கம்ப்ரெஸ் ஆகுது, அதனால வர டிஸ்பேஜியா தான் வந்து டிஸ்பேஜியா லூசோரியா. மெயினாக வந்து எந்த வெசல் அப்படின்னா ரைட் சப்க்ளேவியன் ஆர்ட்ரி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க டைம் டு டைம். தேங்க்யூ.